नमस्कार आमर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे सीधा ज्ञानर समुद्र भितर को डेइबा को जाउछु। आउ आमर ना हेउछि तेजोबिंदु उपनिषदर तृतीय अध्याय। आउ एहार पृष्ठभूमि बहुत मजादार। हाँ भावन्तु त कुमार कार्तिकेय जी निजे जणे ज्ञानी से निज पिता स्वयं भगवान शंकरंकु गोटे प्रश्न पचारुछंती। गोटे सरल किंतु सबुठु गभीर प्रश्न। एकदम प्रश्नटी हेउछि आत्मानुभूति बा निजको प्रकृतिरे जानिबा कौन। आउ एही प्रसंगर गुरुत्व एइथिपई बहुत बेसी कारण एहा केवल एक पौराणिक कहानी नुहे। ना बिल्कुल नुहे। एहा हेउछि आध्यात्मिक जिज्ञासार शिखर। जणे शिष्य जेतेबेले संसारर छोट छोट प्रश्नरु उपरकु उठी जाए सेतेबेले से सीधा पचारे मु किए। आउ एठी उत्तर देवा पई अछंती स्वयं महादेव। हाँ तेणु एही कथाबार्ता हेउछि माने आध्यात्मिक ज्ञानर सर्वोच्च स्तरकु बुझिबार एक सुवर्ण सुजोग। बहुत बढ़िया कथा कहले। तेबे चलंतु एही यात्रा आरंभ करिवा। प्रथम प्रश्न मु किए एहार उत्तर रे भगवान शिव निजकु केमिति वर्णना करूछंती। से कहुछंती मु परब्रह्म स्वरूप, मु परम आनंद स्वरूप, मु केवल ज्ञान रूप। एइटा टेके अजब लागुनी कि आमे साधारणतः कहू मो ना एइया बा मु जणे डॉक्टर। हाँ किंतु एठी से कहूनांती जे मो पाखरे ज्ञान अछि, से कहउछंती मु ही ज्ञान। एहार प्रकृत अर्थ कौन? एइठी ही अद्वैत दर्शनर सबुटु बड़ रहस्य लुचि रहिछि। देखंतु एही वर्णनागुड़िक कोनोसी वस्तु बा व्यक्तिर गुण नुहे। अच्छा एगुड़िक हेउछि आत्मार निज स्वरूप। एहाको एमिति बुझंतु सूर्य कहेनि जे मो पाखरे आलोक अछि। हाँ सूर्य ही आलोक। एक्जाक्टली ठीक सेहीपरि आत्मा कोनोसी वस्तु नुहे जाहाकु आमे जानि पारिबा। आत्मा हेउछि सेही शुद्ध चैतन्य वा कॉन्शियसनेस जाहा पई किछि भी जानिबा संभव हुए। अच्छा आउ उपनिषदरे तुरीय अवस्था विषय कहा जाइछि। एहाकु टिके सरल भाषारे बुझाइबे कि? निश्चय आमर साधारणतः तीनोटी अवस्था अछि, जागिबा, स्वप्न देखिबा आउ गहिर निद। हाँ तुरीय हेउछि एक चतुर्थ अवस्था जोठी आमे एही तीनोटी अवस्थार साक्षी होई जाऊ। साक्षी? हाँ आमे देखिपारु जे आमे जागुछु, स्वप्न देखुछु बा सोइछु, किंतु आमे सेथिरे लिप्त नुहु। किंतु शिव एठी आहुरी आगुकु जाउछंती। आहुरी आगुकु? हाँ से कहुचंती मु तुरीयातीत अर्थात मु सेही साक्षी भावरु मध्य परे। वाह यह तो कल्पनार बाहारे। एहा एक एपरी अवस्था जाहाकु वर्णना करिबा पई आमो पाखरे भाषा ही नाही। आउ यहाँ परे आत्मार अन्य गुण विषय भी कुहा जाइछि, जेमिति कि निर्विकल्प, असंग, आउ गोटे बहुत प्रसिद्ध कथा अछि नेति नेति। हाँ एहा नुहे एहा नुहे। यही प्रक्रियाटी कौन? यहाँ द्वारा केमिति आत्मा को जानी हबो? नेति नेति हेउछि आध्यात्मिक जगतर सबुठु शक्तिशाली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एहाकु गोटे पियाज छड़ाइबा भली भाबंतु। पियाज छड़ाइबा? हाँ आमे पचारु मु कौन एही शरीर? उत्तर आसे ना, कारण मु जानिछि जे मोर गोटिए शरीर अछि किंतु मु शरीर नुहे। बुझली। मु कौन मोर मन बा भावना? ना, कारण मु मो भावना को देखि पारुछि तेणु मु ताठारु अलगा। अच्छा एही परी सबु किछिकु नेति नेति करी छड़ाई चालिले शेषरे जहा बाकी रहे, जाहाकु आउ मना करी हुए नाही, सेही शुद्ध साक्षी ही आत्मा। अच्छा एठी गोटे मजादार कथा आसुची। जदि आमे नेति नेति करी सबु किछिकु बाद दउछे, तेबे परवर्ती भागरे भगवान शिव कहउचंती मो ही शरीर परी जणा पडुछि, मो शिष्य परी जणा पडुछि, मु ही तीन लोक। हाँ एई दुईटी कथा परस्पर विरोधी लागुनि कि? गोटे पटे सबुकु मना करिबा आउ अन्य पटे सबुकु स्वीकार करिबा। बहु सुंदर प्रश्न। एहा ही अद्वैत वेदांतर केन्द्रबिंदु। एहार समाधान हेउछि दृष्टिकोणर परिवर्तन। दृष्टिकोण? हाँ वेदांतर प्रसिद्ध उक्ति अछि ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, माने केवल ब्रह्म बा आत्मा ही परम सत्य। ताले एही जगत कोन? एहा मिथ्या, किंतु एठारे मिथ्यार अर्थ जाहा नाही ताहा नुहे। ओहो। बरं जाहा देखा जाउछि किंतु बास्तवरे सेपरि नुहे। सबुठु भल उदाहरण हेउछि अंधाररे पड़िथिबा दौड़ीकु साप बोली भाबिबा।
ଆଚ୍ଛା, ଦୌଡ଼ିକୁ ସାପ ଭାବିବା। ହଁ, ସେଠାରେ ସାପର ପ୍ରତୀତି ହୁଏ, ଆମେ ଡରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ ଜଳାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଠି କେବଳ ଦୌଡ଼ି ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ନାନା ରୂପରେ ଦେହ, ମନ, ଜଗତ ଦେଖୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ସେ ସେହି ଦୌଡ଼ିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଆଧାର ମୁଁ ହିଁ। ଯେମିତି ସୁନାରୁ ତିଆରି ହାର, ମୁଦି, ଚୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ନାମ ରୂପର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସେହି ଏକ ଆତ୍ମା। ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆତ୍ମାରାମ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଭିତରେ ରୁହେ, ନିଜ ସହିତ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବା, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଏକାକୀ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖୋଜୁ, ଖାଇବାରେ, ବୁଲିବାରେ, ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଯେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଅସୀମ। ହଁ, ତାହା ଅସୀମ। ଆତ୍ମାରାମର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏକା ବସି ବିରକ୍ତ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନେ ତାର ଆନନ୍ଦର ଝରଣା ତା ଭିତର ହିଁ ବାହାରିଛି। ଏକଦମ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବସ୍ଥା। ଓକେ, ଏବେ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଚମକପ୍ରଦ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶକୁ ଆସିବା। ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅସତ୍ ବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଅଛି 3 ଦେହ, 3 କାଳ, 3 ଗୁଣ। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସୁଛି ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଏପରିକି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଅସତ୍, ତେବେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଏହା ତ ଏକ ବିରାଟ ପାରାଡକ୍ସ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଅସତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁଚ୍ଛ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନିତ୍ୟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅନିତ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା। ଭାବନ୍ତୁ, ଗଣିତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହି ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସେହି ବହିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଗଣିତ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ସେ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତାହେଲେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁ ସେହି ଡଙ୍ଗା ବା ସେହି ବହି ପରି? ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଏ। ହଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖେ, ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରି ବସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ସତ୍ ତ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ। ତେବେ ଯଦି ସବୁକିଛିକୁ ଅସତ୍ ବୋଲି ଜାଣିନେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ? ସାଧକ କରିବ କ'ଣ? ସବୁକିଛିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବିବେକ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକି ରହେ, ତାହା ଉପରେ ହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଶିବ ଏକ ଆତ୍ମମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ବା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଏହା ତ ବେଦାନ୍ତର 4 ମହାବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ ଏହା ସବୁ ପାପ, ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ଶକ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିଚୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ଶିଫ୍ଟ ଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ପରିଚୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଏକ ସୀମିତ ଶରୀର ଓ ମନ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ରୋଗ ଓ ମନର ଦୁଃଖ ତାକୁ ନିଜର ଲାଗେ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଜକୁ ସେହି ଅସୀମ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବାଦଳ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ସେହି ଆକାଶ ଯାହା ଉପରେ ଏହି ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଦୋଷର ନାଶକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ସଂକଳ୍ପ ଏସବୁ ବି ନାଶ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ କାହାକୁ ହୁଏ? ସେହି ସୀମିତ ମୁଁକୁ ଯିଏ ଭାବେ ଯେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ।
ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଗଲା ତାର କଣ ଅଭାବ ରହିବ? କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତତ୍କାଳ ମୋକ୍ଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ନୁହେଁ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? ହଁ, ମୋକ୍ଷ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ବାଃ, ଏହା ତ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲୁ ମୁଁ କିଏ, ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ସାଧନା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମନ୍ତ୍ରର ଅପାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାଧନାର ମୂଳଦୁଆ। ଏହାକୁ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ଏକ ପର୍ବତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରି। ଏକଦମ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଗଭୀର ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଆଉ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ, ଶୁଣିବା, ମନନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ସତରେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର ଅସୀମ। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।